ان کے کلام کی طرف آئیں گے، اور مقدس کلام میں سے آج اپنی رشد و ہدایت کے لیے ہم جو حوالہ تلاوت کریں گے وہ ایوب نبی کی کتاب کے 14ویں باب کی 14ویں آیت ہے۔ کلام مقدس میں سے ہم پرانے عہد نامے میں سے شاعری کی کتابوں میں سے پہلی کتاب ایوب نبی کی کتاب کے 14ویں باب کی 14ویں آیت کو تلاوت کریں گے، اور اسی میں سے آج ہم مل کر مقدس کلام میں سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مقدس کلام میں 14ویں باب کی 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے: اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ میں اپنی جنگ کے کل ایام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزو، خدا کے کلام میں سے بہت سارے سوالات جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں ہمیں ملتے ہیں، اور خدا کے بندوں نے جو کہ خالصاً انسان تھے، جب خداوند نے ان کے ذریعہ سے کام کیا، جب خداوند نے ان کی زندگی میں کام کیے، جب خداوند نے انہیں مختلف تجربات دیے، تو عزیزو ان کے دل سے مختلف سوالات اٹھتے رہے، اور ان سوالات کا خدا کا کلام میں ہمیں یہ نظر آتا ہے خدا کا روح مختلف طریقے سے جوابات انہیں دیتا رہا۔ عزیزو، بہت سارے سوالات ہمیں کلام مقدس میں سے نظر آتے ہیں خدا کے بارے میں۔ بعض اوقات سوالات کیے گئے، بعض اوقات جو ہے وہ فرشتگان کے بارے میں سوالات کیے گئے، آسمان کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور بہت سارے سوالات عزیزو ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان بھی بہت سارے سوالات میں پھنسا ہوا ہے، اور بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس سے جتنی بھی کتابیں ہیں ان سب سے زیادہ بائبل مقدس پر ہی سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے، اور بائبل مقدس خود اپنے بارے میں جوابات دیتی ہے اور کلیئرنس دیتی ہے، اور بائبل مقدس جو ہے بہت سارے لوگوں کو مطمئن کرتی ہے۔ عزیزو، یہاں پر آج ہم ایک سوال پر غور کریں گے، اور یہ سوال بڑا ہی خاص ہے، اور یہ سوال ایک ایسے نبی کے منہ سے نکلا، ایک ایسے خدا کے بندے کے دل سے یہ سوال اٹھا جو کہ عزیزو بہت ہی زیادہ قدیم زمانے سے، پرانے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ سوال جو ہے مقدس ایوب جو کہ ہمارے زمانے سے 4000 سال پہلے ہو گزرا، خداوند یسوع مسیح ہم سے 2000 سال پہلے ہو گزرے، اور موسیٰ خداوند یسوع مسیح سے 1500 سال پہلے ہو گزرا، اور موسیٰ سے 500 سال پہلے جو ہے وہ ایوب نبی ہو گزرا، اور ایوب نبی سے 2000 سال پہلے مقدس آدم ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ ان کا زمانہ تھا، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسان کی تاریخ کا جو زمانہ ہے وہ تقریباً 6000 سال ہے، 60 صدیاں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کہ پیدائش، خروج، احبار، گنتی، استثنا کی کتابیں لکھی جاتی، اس سے بھی پہلے مفکرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے بھی پہلے ایوب نبی ہو گزرا۔ ایوب نبی کی زندگی میں خدا نے کام کیا، خدا نے اس کی زندگی میں معجزات ظاہر کیے، خدا نے دکھایا کہ میں کتنا رحیم و کریم ہوں اور کیسے میں اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانے ترین ایمانداروں میں شامل ہوتا ہے۔ جب ابھی جو ہے وہ آغاز ہی ہو رہا تھا تو اس وقت ہمیں خدا کا بندہ ایوب نظر آتا ہے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خاندان سے، اور پھر اس کے بعد ان کے زمانے سے تعلق رکھنے والا ایوب جو ہمیں خدا کا ایک عظیم شخص نظر آتا ہے، جس کے بارے میں خدا نے گواہی دی اور شیطان کو کہا کہ اس جیسا راست باز، بدی سے دور رہنے والا، خدا سے ڈرنے والا، کامل شخص
کوئی بھی نہیں زمین پر، اور خدا نے اس کے بارے میں عزیزو گواہی دی۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے دل سے یہ سوال اٹھا، اور سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے عزیزو کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ آج اس سوال پر اگر ہم غور کریں تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سوال ہے، اور اس وقت کا اگر ہم موازنہ کریں آج کے وقت میں، آج تو ہم بہت ساری باتوں سے واقف ہیں، ہمارے پاس انجیل مقدس بھی ہے، یسوع مسیح کا بھی کل مکاشفہ ہمارے پاس ہے، اور ساری باتیں بہت زیادہ ہم باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ابھی بائبل مقدس پرانا عہد نامہ بھی لکھنا شروع نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ پورے طور پر خدا کے بارے میں بھی انسان جو ہے ابھی پورے طور پر سمجھ نہیں رکھتے تھے، اور وہاں پر ایوب نبی یہ سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ زندگی کے بارے میں وہ ایک سوال کرتا ہے، زندگی کے بارے میں اس کا ایک اس کے دل سے ایک کویسچن عزیزو اٹھتا ہے، اور کیوں اس کے دل میں یہ کویسچن اٹھا؟ اصل میں اس کے سامنے بربادی ہو رہی تھی، موت ہو رہی تھی، تباہی ہو رہی تھی، اپنے ہی خاندان کے 10 افراد، اپنے ہی بچوں کو اس نے اپنی آنکھوں سے مرے ہوئے لاشیں بچھی ہوئی ایک ساتھ اس نے دیکھی، اور اس کے بعد پھر اپنے جسم پر بھی اس نے بیماری کا حملہ دیکھا، اور اس کے سارے بال جھڑ گئے، اس کا بدن ناسوروں اور پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، کیڑوں سے اس کا جسم جو ہے، اس کے زخم جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، اور موت کے وہ قریب ہے، اور اتنا زیادہ وہ اس وقت بدتر حالت میں ہے، اور اس کے دل سے عزیزو یہ سوال اٹھا کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ اصل میں اپنے بارے میں بھی اس کا یہ سوال تھا، اور خاص طور پر اپنے بچوں کے بارے میں بھی اس کا یہ سوال تھا کہ اگر آدمی جو ہے وہ مر جائے، آدمی ختم ہو جائے، آدمی خاک میں چلا جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ اور یہ سوال عزیزو پرانے ترین زمانے سے تعلق رکھتا ہے، ایوب نبی کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اصل میں یہ سوال جو ہے انسانیت جب سے شروع ہوئی ہے، انسانیت کا آغاز جب سے شروع ہوا ہے، تب سے ہی یہ سوال جو ہے وہ انسانوں کے دل میں اٹھتا رہا ہے، کیونکہ جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے، گناہ کے بعد انسان مر رہے ہیں، اور سب سے پہلی لاش پر بھی یقیناً یہی سوال جو ہے اٹھا ہوگا، اور سب سے پہلی لاش، سب سے پہلا قتل ہمیں قائن اپنے بھائی ہابل کو مارتا ہوا، قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پر آدم اور حوا اس لاش پر کھڑے ہوں گے، اسے بلاتے ہوں گے، اسے پکارتے ہوں گے، اسے ہلاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے اے ہمارے بیٹے اٹھ، اور خدا کو بھی پکارتے ہوں گے خداوند تو اسے اٹھا کھڑا کر، اسے زندہ کر۔ ان کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوا، کیونکہ بڑی کوششوں کے باوجود بھی حابل نہیں اٹھا، ان کے دل میں بھی یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ کیا ہوگا اگر یہ مر گیا ہے تو کیا یہ پھر زندہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ ان سوال جو ہے عزیزو انسانیت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ بڑے لوگوں نے اس پر سرچ کی، بہت سارے مفسرین اس پر بات کرتے ہیں، بہت سارے فلسفی اس پر بات کرتے ہیں، بڑے بڑے یونانی فلاسفر اس پر بات کرتے ہیں کہ موت کے بعد کیا زندگی ہے یا زندگی ہو سکتی ہے، اور افلاطون جو یونانی ایک فلاسفر ہے وہ اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ بات کرتا ہے اور مختلف نظریات عزیزو دیتا ہے، اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے دانشوروں نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور عزیزو آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور کئی صدیوں سے سائنس بھی اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ آدمی اگر مر جائے تو کیا وہ جی اٹھے گا؟ انسان آج سائنس جو ہے وہ بہت کوشش کر رہی ہے، انسان کی روح کو کیپچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیمروں میں، اور کیسے وہ نکلتی ہے، کیسے وہ بدن سے جدا ہوتی ہے، کیا اسے پھر سے انسان کے بدن میں دوبارہ داخل کیا جا سکتا ہے۔ بہت جو سائنس ہے وہ کوشش کر رہی ہے، اور اس کے بعد بہت ساری ادویات تیار کی جا رہی ہیں کہ انسان جو ہے وہ نہ مرے۔ پہلی بات
तो इंसान मरे ही ना। और दूसरी बात यह है कि अगर मर जाए तो उसे फिर से जिंदा किया जा सके। इस पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोशिशें की जा रही हैं, दिन रात अनथक मेहनत की जा रही है, लेकिन कई सदियों से ये सिलसिला जारी है। साइंस इस बात पर कोशिश कर रही है, साइंसदान इस बात पर कोशिश कर रहे हैं, बहुत बड़े डॉक्टर इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जो है वो फिर से जिंदा हो सके। यही सवाल, इसी सवाल के पीछे आज पूरी दुनिया अजीजों लगी हुई है। बहुत से लोग चिल्ले काटते हैं कि हम ना मरें, अगर मर जाएं तो जिंदा हम जो हैं वो हो सके। बहुत से लोग जो हैं वो इंसानी कुर्बानियां देते हैं। बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की कुर्बानियां तक दे दी ताकि वो कहीं ना कहीं हमेशा जिंदा रह सके, अमर हो जाएं, कभी भी ना मरें, और फिर अगर मर जाएं तो दोबारा जिंदा हो सके। अजीजों, ये जो मम्मीज बनाई जाती थी, फराउनों की मम्मीज जो बनाई जाती और फराउनों के खानदानों की मम्मीज भी बनाई जाती थी, मकसद क्या था? मकसद ये था इसके पीछे, जिसके पीछे तारीख जो बताती है वो क्यों बनाई जाती थी, क्यों उनके बदन को मुख्तलिफ मसाला जात लगाए जाते, मुख्तलिफ केमिकल लगाए जाते ताकि सदियों तक उनके बदन महफूज रह सकें। असल में उनके पीछे नजरिया ये था कि जब फराउन मरते थे या उनके खानदान के लोग मरते थे, नजरिया ये था कि कोई ऐसी शायद मुस्तकबिल में दवाई तैयार की जाए या ऐसा कोई तरीका ढूंढा जाए कि मरे हुओं को फिर से जिंदा किया जा सके। इसीलिए जो मिस्री लोग हैं वो अपने लोगों को जो है वो, या अमीर लोग जो होते थे वो अपने लिए ये तजवीज़ कर जाते थे कि हमारी मम्मी जो है वो बनाई जाए, यानी जिसका मतलब है कि बदन को मुख्तलिफ मसाला जात लगाकर उसे प्रिजर्व किया जाए, उसे महफूज किया जाए, ताकि एक ऐसा वक्त आए कि जिसमें जो है वो उसे बदन को फिर से जिंदा किया जा सके। आज हम देखते हैं कि हजारों साल पुराने फराउनों के बदन आज भी जो हैं वो महफूज हैं। वजह क्या है? वजह इसके पीछे यही था कि ऐसा वक्त आ जाए कि उन्हें फिर से जिंदा किया जा सके। इस सवाल के पीछे इंसानियत अजीजों लगी रही, और ये सवाल नबियों के दिल से भी उठा और अयूब के दिल से भी, मुकद्दस अयूब के दिल में भी ये बात आई। वही बात, वही सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिए? असल में वो चाहता था कि मैं अपने बेटों को फिर से देखूं, मैं अपनी बेटियों को फिर से देखूं, मैं उन्हें फिर से जिंदा पाऊं, क्योंकि उसने अपने 10 बच्चों को एकदम मरे हुए देखा और उनकी लाशें जो है वो तरतीब के साथ पड़ी हुई होंगी। वो रो रहा होगा, चिल्ला रहा होगा, और उसके दिल से यही उठ रहा होगा कि मेरे बच्चे फिर से उठ जाएं, मेरे बच्चे फिर से जिंदा हो जाएं। और अब अपनी हालत को भी, जब वो मौत के करीब है, इस तरह से बदतर हालत है उसकी, और अपने आप को भी वो मौत के करीब देखकर यही उसके दिल में उठ रहा होगा कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? हम फिर से जिंदा हो सकते हैं। और यकीनन अजीजो, खुदा ने उसे ये बात समझाई, खुदा ने उससे ये बात बताई, और हमें भी कलाम मुकद्दस में से ये बात सिखाई गई है, ये बताई गई है। और कलाम मुकद्दस हमें इसके बारे में बताता है। दुनिया की कोशिशें मैंने आपको बताई, किस तरह से दुनिया इस सवाल को हल करने की कोशिशों में लगी है, लेकिन आज तक कोई भी कामयाब नहीं हुआ। हजारों साल गुजर गए और कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ, और ना ही हो सकता है सिवाय मेरे और आपके खुदावंद खुदा के। और वो ही मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, और वही अगर आदमी मर जाए तो फिर से उसे उठा खड़ा करने की अजीजों कुदरत रखता है। और ये खुदावन यीशु मसीह ने अजीजों करके दिखाया। खुदावन यीशु मसीह ने इसकी जमानत दी, और खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को पहले ही कह दिया था कि मैं जाता हूं, यरूशलेम में गैर कौमों के हवाले किया जाऊंगा, और मैं मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा, तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठूंगा। और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह ने जिंदा होकर दिखाया, जब औरतें सुबह सुबह खुशबू लगाने के लिए मसीह खुदावन के बदन पर
قبر پر گئیں، وہ قبر کو دیکھ کر رو پڑیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے مالک کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ وہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے۔ یسوع مسیح نے زندہ ہو کر یہ بتایا کہ میں زندہ نہ صرف کرنے بلکہ زندہ ہونے اور رہنے کی بھی قدرت رکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں مر گیا تھا، دیکھ اب عبدالآباد تک میں زندہ ہوں۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ کوئی بھی انسان مردے کو زندہ کر سکتا ہے جادو سے یا کسی بھی عمل سے 3 دن کے اندر اندر، اور جو ہے وہ 3 دن روح انسان کی ادھر ادھر گھومتی ہے، لیکن چوتھے دن روح پتال میں چلی جاتی ہے اور وہاں سے صرف اور صرف خدا ہی وہاں سے نکال کر لا سکتا ہے۔ اور وہاں سے خداوند یسوع مسیح جب چوتھے دن آئے لازر کی قبر پر، جان بوجھ کر لکھا ہے چوتھے دن خداوند آئے اور خداوند نے کہا اے لازر تو قبر سے باہر آ جا، اور یہودیوں نے دیکھا کہ کیسے خداوند یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے کو قبر سے باہر کر دیا۔ وہاں پر 2 قسم کے عزیزوں یہودی کھڑے تھے۔ پہلے قسم کے یہودی وہ تھے جو قیامت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، جو مردوں کے زندہ ہونے پر ایمان ہی نہیں رکھتے تھے، وہ صدوقی تھے۔ اور دوسرے قسم کے یہودی جو فریسی تھے، وہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ چوتھے دن اگر کوئی زندہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف الہی ذات ہے، یہوہ خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ اور دونوں کو وہاں پر جواب دیا گیا، صدوقیوں کو بھی شرمندہ کیا گیا کیونکہ صدوقی کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں، اور یسوع مسیح نے دکھایا کہ جی اٹھنا جو ہے وہ ہے، اور جی اٹھنے کی قدرت مجھ میں ہے، اور میں قیامت اور زندگی ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ بہت سارے مسیحی بھی ہمیں کرنتھیوں کے خط میں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے مسیحی بھی جو ہیں وہ کرنتھس کی کلیسیا میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ مردوں کی قیامت ہے یا نہیں، مردوں مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں۔ تو پولس رسول 15ویں باب میں کہتا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ انہیں جھڑکتا ہے، وہ انہیں سمجھاتا ہے، اور انہیں اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ یسوع مسیح فی الواقع جی اٹھا ہے، اور وہ پہلا پھل ہے، اور مسیح کے آنے پر ہم بھی جی اٹھیں گے، اور ہم سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، اور ہم سب مل کر سارے مردے بھی جی اٹھیں گے، اور ہم بدل جائیں گے اور مسیح کا استقبال کریں گے۔ بات عزیزو یہ وہی ہو رہی ہے۔ سوال جو ایوب نے کیا اسی کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جیے گا؟ ہاں عزیزو، آدمی مرنے کے بعد جی اٹھ سکتا ہے، لیکن عزیزو جیئیں گے تو سب، جتنے بھی لوگ ہیں سب جیئیں گے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے مردوں کی قیامت ہوگی، سب مردے جی اٹھیں گے، آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سب مردے، سب لوگ جی اٹھیں گے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہم اگلی زندگی کو سمجھیں۔ زندگی جو اگلی ہے انہیں 2 حصوں میں عزیزو گروپس کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیا جائے گا جی اٹھنے والوں کو، اور اس میں دانیل سب سے پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ 12ویں باب کی دانیل کی کتاب 12ویں باب کی دوسری آیت وہ کہتا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ جی اٹھیں گے، خاک میں سو اٹھ رہے ہیں، لکھا ہے تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ جو خاک میں سو رہے ہیں وہ جی اٹھیں گے، کچھ حیات ابدی کے لیے اور کچھ ذلت ابدی کے لیے۔ یہاں پر 2 گروپس میں جی اٹھنے والے مردوں کو جو زندہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے انہیں 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور یسوع مسیح خود بھی موت کے بعد جو جی اٹھیں گے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل 25ویں باب میں یہ کہتے ہیں کہ جب ابن آدم اپنے جلال کے تخت پر آ کر بیٹھے گا تو بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ بھیڑیں وہ جو
दाहिनी तरफ होंगी और बकरियां वो जो बाईं तरफ होंगी। भेड़ें वो जो ईमान, वफादारी, पाकीज़गी में खुदावंद के साथ चलते रहे हैं और खुदावंद पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद को कबूल किया, उन्हें बाप के मकानों में लिखा है कि दाहिनी तरफ वालों से, भेड़ों से यानी ईमानदारों से खुदावंद ये कहेगा कि मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से तैयार की गई है। और दूसरी बकरियों को खुदावंद यानी गैर ईमानदारों को, जिन्होंने अपनी मनमानी की, जिन्होंने खुदावंद को रद्द किया, जिन्होंने खुदा के कलाम को रद्द किया, जिन्होंने खुदा की दी हुई जिंदगी को अय्याशियों और बहुत सारे बुरे कामों में गुजार दिया, बदचलनी में उस जिंदगी को उड़ा दिया, उनको खुदावंद कहेगा कि ए बदकारों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनी। हम बात ये कर रहे हैं, सवाल का जवाब ये ढूंढ रहे हैं कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? हाँ, यीशु मसीह के कलाम में ये लिखा है कि आदमी जिएगा तो है, लेकिन उन्हें दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम बेहतर क़यामत नसीब हो। क़यामत तो होगी, जिंदगी तो मरने के बाद मिलेगी, लेकिन हमें बेहतर क़यामत नसीब हो। जितने ईमानदार हैं, जिनको इब्रानियों खत का मुसन्नफ 11वें बाब में जिनका नाम लेता है, आखिर में कहता है कि उन्होंने सारी जिंदगी इसलिए ईमान में गुजारी कि उन्हें बेहतर क़यामत नसीब हो सके। लेकिन अगर आखिरी दिन यही जी उठने के बाद भी सुनना पड़ेगा कि बदकारो, मेरी नजरों से दूर हो जाओ और उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनी है, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि यहाँ पर गौर तलब बात है खुदावंद यीशु मसीह की कि उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए बनी है। हमेशा की आग इंसानों के लिए नहीं बनी। इंसानों के लिए तो खुदावंद मोहब्बत का इजहार करता है, उसके बेटे ने अपना कफारा दिया, अपनी कुर्बानी उनके लिए दी। इंसानों के लिए तो मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए जहन्नम की आग तैयार की गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम खुदा की मानिद होंगे, हम जमायत के पहाड़ पर बैठेंगे, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। और उसने खुदा होने का दावा किया, वो खुदा के सामने खड़ा हो गया, और इसलिए इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए आग और गंधक की झील बनाई गई, हमारे लिए नहीं बनाई गई। लेकिन अगर हमने वहां पर जाना है तो हम खुद अपनी मर्जी से वहां पर जाएंगे, हम खुद उस आग और गंधक का चुनाव करेंगे, वगरना खुदा ने हमारे लिए वो तैयार नहीं की। अजीजों, आज हमें समझने की जरूरत है कि हम कहीं गलत राह पर तो नहीं जा रहे, तो अगर जाएंगे तो हमारे लिए जो है वो अजाब है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमें जिंदगी हमें मिलनी तो है, हम जिएंगे तो मौत के बाद हमारे लिए अबदी जिंदगी तो खुदावंद ने रखी है, लेकिन ऐसी जिंदगी होनी चाहिए कि जिसमें खुदावंद ये कहे, ए बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है बनाए आलम के वक्त से। अब बनाए आलम के वक्त से खुदा ने हमारे लिए बादशाही तैयार की है, पहले ही तैयार कर दी है। और वजह यह है कि इसलिए नहीं कि हम अच्छे थे, बड़े अच्छे बड़े नेक हैं हम, या नेक काम करने वाले हैं। हमारे कामों की वजह से हम खुदा की बादशाहत में नहीं जा रहे, बल्कि हमारे कामों के बारे में पौलुस भी कहता है, यशायाह भी कहता है कि हमारे काम गंदी धज्जियों की मानिंद है। हम क्यों आसमान की बादशाही में जा रहे हैं? अपने कामों से नहीं, बल्कि वो उस वजह से जो यीशु ने हमारे लिए किया। इसलिए हम नहीं जा रहे कि हमने अच्छे काम किए हैं, बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है, और उस पर ईमान लाने से हम जो हैं वो रास्तबाजी में आ जाते हैं, और फिर उस पर ईमान लाने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं, और खुदा हमें अपनी बादशाहत का हिस्सा बना लेता है। तो हम यीशु मसीह पर ईमान रखें, उसके साथ चलें, उसके कलाम पर अमल करें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलें, तो हमारे लिए आगे वो बादशाही तैयार की गई है जो बनाए आलम से इंसान के लिए तैयार की गई थी, वो रखी हुई है। वो रहमत का ताज, वो जिंदगी का ताज हमारे लिए रखा हुआ है, और हमें उसके लिए तैयार होना चाहिए। तो आज
जिस सवाल पर आज हम गौर कर रहे थे या हमने ये सारी बात की, तो वो यही सवाल है अजीजों कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? तो हाँ, वो जिएगा, लेकिन जिंदगी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी जिंदगी, सुकून दे जिंदगी, बरकत की जिंदगी, इज्जत की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मिलेगी। बाकी जितने लोग जिएंगे, जिंदा होंगे, वो सब जो मसीह से बाहर हैं वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। लेकिन अब हम अय्यूब की बात करके इस मैसेज को मैं खत्म करना चाहता हूँ कि अय्यूब का सवाल ये था, आदमी अगर मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? तो असल में अपने लिए और अपने बच्चों के लिए उसका ये सवाल था, और वाकई खुदा ने अजीजों उनको जिंदगी दी, और खुदा ने उसे दिखाया कि मैं जिंदगी देने वाला हूँ। खुदा ने उसे भी बहाल कर दिया। एक किताब में पढ़ रहा था, उसमें यह बयान किया गया कि 1 साल के अंदर अंदर अय्यूब की सारी बीमारी और सारा मसला और सारे मसाइल खत्म हो गए, और सब कुछ खुदा ने उसे दुगना दिया, और बेटे बेटियां भी अता किए। लेकिन सवाल ये किया जाता है कि अय्यूब को जब सब कुछ दुगना मिला तो बेटे बेटियां उसे क्यों दुगने नहीं मिले? क्योंकि उसका सवाल अपने बेटों के बारे में ही, बच्चों के बारे में ये था कि अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? असल में उसके बेटे बेटियां भी अजीजों दुगने हो गए थे, क्योंकि 7 बेटे 3 बेटियां खुदा ने उसे और दी, और जो बेटे और बेटियां उसके पहले मर चुके थे जिस्मानी तौर पर, जब वो इस दुनिया में से रुखसत होकर अपने बच्चों के भी बच्चे उसने जमीन पर उनकी भी खुशियां देखी, और आसमान पर जब वो गया होगा तो यकीनन, क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखने वाला जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो आसमान पर गया होगा, और वहां पर उसने अपने उन बच्चों को देखा होगा, और उन बच्चों की खुशी को देखा होगा जो खुदा के पास थे, खुदा के हाथों में महफूज थे, खुदा के मकानों में महफूज थे, खुदा के सुकून दे आराम दे मकाम पर मौजूद थे। वहां पर उसने अपने बच्चों को देखा होगा और जाना होगा कि मौत के बाद जिंदगी है, और जिंदगी यही है जो खुदावंद के साथ है। और उसके सवाल का जवाब मिल गया, और उसके सवाल का जवाब ये है, अगर आदमी मर जाए तो क्या वो फिर जिएगा? खुदा ने उसे दिखाया कि मैं जिंदा करने की कुदरत रखता हूँ। और अजीजों, हमें भी उसी पर ईमान रखने की जरूरत है, और दुनिया के वसाइल, दुनिया की कोशिशें कुछ भी नहीं, खुदावंद ही जिंदगी देने वाला। यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, और हमें कसरत से जिंदगी देने वाले यीशु मसीह को तकते रहने की जरूरत है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।